نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتی ہوں، تو پھر اللہ پاک نے آیات نازل کی کہ آپ کا ان کا نکاح جو ہے آسمان پر ہوا تھا، تو شاید ام سلمہ ہے یہ۔ جی جی کیا کم آنے کی؟ آپ کی ساری صحیح آ رہی ہے؟ میرے پاس آواز کم آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز ہمیں صحیح آ رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ آ رہی ہے اچھا جی، آپ کی آواز اچھی آ رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہش، جہش، زینب بنت سیدہ جہش. زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سیدہ ہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی سیدہ ہاں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں. اور ایک رہ گئی. ایک نام رہ گیا. جی ایک کی بھی تھوڑی کوئی اور بتا دیں. میمونہ رہ گیا۔ جی حضرت ام یہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ بتا دیں۔ حضرت اسے یہ شروعات ہونی چاہیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ختم ہونا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ، اور ان کے درمیان میں جو ہے دونوں نام آنے چاہیے، حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زینب بنت خزیمہ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ، اور حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ اور حضرت جویریہ۔ جی ہاں. اچھا، یہ ایسے بھی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آدمی نا یہ نا حروف تہجی کے اعتبار سے نا، حروف تہجی کے اعتبار سے بھی آدمی یاد کر سکتا ہے. جیسے پہلے امی ختیجہ کا آ گیا تو ان کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ زا آتا ہے. دو زینب بنت جہش بنت خزیمہ، اس کے بعد پھر عین آ گیا، پھر جیم. جیم تو پہلے آ جاتا ہے. اس طرح بھی آدمی اگر یاد کر لے تو آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، اور کسی کو یاد ہو گئے؟ ہیلو، اگر میں سناؤں؟ سنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نام رہ گیا، بلکہ دو نام رہ گئے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نام اور رہ میمونہ۔ گیا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بنات طاہرات کے نام بھی یاد ہو گئے؟ کتنے نام؟ بنات طاہرات، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کا نام. بنات طاہرات، حضرت جی فاطمہ رضی بڑی اللہ بیٹی تعالیٰ کا عنہ، نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ام کلثوم کلثوم رضی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور حضرت رقیہ رضی حضرت اللہ تعالیٰ حضرت زینب۔ عنہ۔ زینب ان کی بیٹی بھی تھی اور ان کی زوجہ بھی تھی۔ زینب میرے خیال میں اس طریقے سے یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، ان کی بیٹی کا نام بھی زینب تھا۔ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا میں اختیار سے. جی بڑی بیٹی حضرت زینب تھی نا جی؟ جی 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 جی. اور جی چھوٹی جی، انہوں نے ہجرت اما بھی کی تھی۔ فاطمہ تھی. ہاں، چھوٹی سب سے۔ حضرت کل جو ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا جس میں ساتھی کہہ رہے تھے کہ جس میں ذکر تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں اور جنگ بدر کے اس خاص ہجری میں پھر وہ واپس آئیں تو ان کا انتقال ہو گیا، تو غالباً ایسا تو نہیں کہ حبش جو حبشہ کی ہجرت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے گئے تھے اور اس دوران ان کی جو زوجہ مطہرہ تھیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ رہیں، اور پھر جب جنگ بدر، تو کیونکہ بدر کا میدان تو مکہ کے نزدیک ہے، تو وہاں سے جنگ سے پھر واپسی میں ان کی
इंतकाल हो गया और यूं फिर ये सिलसिला चला। ऐसे तो नहीं था, क्योंकि वो किताब में इस तरह जुमला लिखा हुआ था कि वो उनका उस दौरान हबशा की हिजरत के दौरान वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहरी रहीं। आवाज कम आ रही है, ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा। हजरत कल हमने एक जुमला पढ़ा था जिसमें लिखा जी था जी। कि हजरत हबशा की हिजरत के दौरान हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला हबशा की हिजरत के दौरान उनकी जो हजरत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहरी रहीं। और फिर जब जंग बदर से वापसी पर वो दुनिया से इंतकाल कर फरमा गई, तो उसमें साथियों ने कहा था कि शायद किताब के अंदर मिस प्रिंटिंग है, कि वो हबशा की हिजरत में तो हजरत उस्मान गनी के साथ गई होंगी। तो ये भी तो हो सकता है कि वो हबशा की हिजरत के दौरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ घर पे ठहरी हो। और क्योंकि बदर का मैदान तो मक्का के नज़दीक है, अगर हबशा से हिजरत से वापसी होती तो फिर बदर के मैदान में उनका ठहरने का उस तरह तुक नहीं बनती थी। वो ऐसा हुआ क्या ना, इन्होंने हिजरत की थी हबशा की तरफ, तो फिर हिजरत कर गए थे मदीना मुनव्वरा की तरफ। जी बात आई समझ? जी, सही सही। तो ये जो है ना गज़वा बदर का मैदान, ये मदीना के करीब है, मक्का से करीब नहीं है। अच्छा, सही। हाँ, ये जो है ना गज़वा बदर का म- मैदान, ये मदीना मुनव्वरा के करीब है। तो जब वहां से आगे थे ये लोग हजरात, तो जब आप अलैहिस्सलाम गज़वा बदर तशरीफ ले गए थे, तो इनको उनकी देखभाल के लिए छोड़ गए थे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को। जब बदर से वापसी आए तो उनका इंतकाल हो चुका था। सही। अगर कोई 110 किलोमीटर के करीब नहीं है बदर वहां से, मदीना से? हाँ, जाना तो हुआ है हमारा भी, लेकिन वो आ, आ, पता नहीं, शायद इतना ही सा फासला हो। आप लोग गए? जी, उस तरफ से गुजरे थे तो वहां पे तकरीबन मिडवे बन जाता है दोनों तरफ। अब मदीना से चलें तब भी 110 के किलोमीटर, क्योंकि वो पूरा रास्ता पीछे से घूम के सीधा मक्का से मदीना इस तरफ वो बैक साइड से होते आते, तो तकरीबन ये मिडवे बन जाता है। अच्छा, हाँ ऐसे ही है। अच्छा जी। अच्छा। आज कहाँ से पढ़ना है? हजरत हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। अच्छा। भाई खुर्रम जमान साहब पढ़े। ये अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बताइए स्क्रीन। पहले सकरान बिन अमर के निकाह में थी। बताइए स्क्रीन बड़ी हुई। यार आप इसको हाथ से जूम कर लें, हो जाएगी। अच्छा, बहुत बड़ा हो गया। अरे एक जगह। पहले सकरान बिन अमर अमर के निकाह में, इसके बाद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हैं, 6 बरस की उम्र में थी
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر میں رخصت ہوئی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 9 سالہ مصابت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان رضی اللہ عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی مسئلے میں شک ہوتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلاء صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ پہلے انیس بن حذیفہ کے نکاح میں تھی۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت حزیمہ حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں۔ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئی۔ جی، تو حضور پاک علیہ السلام کے زندگی میں 2 امہات انتقال کر گئی تھیں، باقی 9 آپ علیہ السلام کے بعد بھی زندہ رہیں۔ ایک تو اماں خدیجہ اور ایک اماں زینب بنت خزیمہ۔ جی کہہ رہے سر؟ ہیلو، جی استاد جی۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ساتھی؟ نہیں جی، کسی نے کوئی بات اچھا، آگے کون پڑھے میرا گا؟ سوال ہے میرا میں سوال تھا پڑھوں گی؟ استاد جی، جی جی، ام المساکین کا مطلب ہے ام المساکین یہ لقب ہے؟ استاد جی ہاں جی، ایک ہاں چیز جی، پوچھنی، فرمائیں۔ اچھا، استاد یہ جو 9 برس کی عمر تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا اصل میں نا پہلے زمانے میں نا عربوں کے اندر خوراکیں اچھی ہوتی تھیں اور آدمی کی یعنی کہ اس کی پرورش جلدی ہو جاتی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی استاد جی۔ تو اس وجہ سے ان حضرات کا قد و قامت اور جسم اس کی پرورش اچھی ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ تو یعنی کہ نکاح کب ہوا تھا؟ 6 سال کی عمر 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا اور 9 برس کی تھی تو رخصتی ہو گئی تھی۔ جی۔ استاد جی کتابت کی بہت آگے غلطیاں ہیں، سنائیں، ایک تو یا تو اور چھاپا دیکھیں پھر۔ جی استاد جی صحابہ رضی اللہ عنہم ہونا چاہیے، عائشہ رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے اور اجل صحابہ ہونا چاہیے،
अजला लिखा हुआ है और तो हाँ, काफी इसमें अजला लिखा हुआ है, सखावत। अजला। जी अजल है जी, तो अजल। आप साथी ना जी कोई ना नेट पे कोई और मकतबा देखें जिसमें ना अभी कोई और मकतबी किताब मिल जाए तो उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। जी काफी ना हो। जी पढ़े आगे जी। हाँ, हाँ। हजरत आगे उम्मे कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूँ उस्ताद जी। उस्ताद जी उम्मुल मसाकीन उम्मे इसलिए हबीबा। कहते हैं कि सखी बहुत थी ये, बहुत ज्यादा सखावत करती। हाँ, जितने भी यानी कि मसाकिन लोग थे ना उनके लिए सखावत करना, उनकी देखभाल करना, इसलिए उनका नाम मसाकिन पड़ गया था। अच्छा जी। उम्मे उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूँ उस्ताद जी। पढ़े। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा अबू सुफियान की बेटी हैं। पहले अब्दुल्ला बिन जहश के निकाह में थी, इनसे औलाद भी हुई। ये दोनों मुसलमान होकर हबशा हिजरत कर गए थे। वहां पहुंचकर अबैदुल्ला बिन जहश नसरानी हो गया और उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मे अपने ईमान हबीबा। पर कायम रही। हबीबा उम्मे हबीबा है नाम अ, ना, हाँ पर जबर है, पेश नहीं है, हबीबा। हबीबा अपने ईमान पर कायम रही। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी शाह हबशा को खत लिखा कि उम्मे हुबैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुबैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम निकाह दें। चनाचा नजाशी ने पैगाम दिया और खुद ही निकाह का कफील हुआ। 400 दिनार महर खुद ही अदा कर दिए। माशाल्लाह। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम हिंदा है। पहले अबू सलमा के निकाह में थी, जिनसे औलाद भी हुई। जमादुस्सानी 4 हिजरी में और बाज़ रवायात के मुताबिक 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। सीरत मुगलताई सफ़ा 55। कहा जाता है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम अज़वाज मुतहरात के बाद इंतकाल फरमाया। हजरत सैयदा जैनब बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनका निकाह जैद बिन हारसा से करना चाहा था, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करके अपना मुतनब्बी बना रखा था। चनाचा मगर मुतबन्ना। चूंकि क्या लफ्ज है? मुतबन्ना 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 बना रखा था, मगर चूंकि यानी कि हजरत जैद मुंह बोला बेटा। क्या मगर कहते हैं चूंकि इसको? हजरत जैद मुंह बिला बोला बेटा मुतबन्ना। हाँ, यहाँ हकीकी बेटा तो नहीं है, मुंह बोला जैसे ले पालक कहते हैं, किसी जी से लेके पाल लिया। जी हाँ। मगर चूंकि हजरत जैद रज़ियल्लाहु जी। अन्हो गुलामी का नाम आ चुका था, इसलिए जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस कायद को पसंद ना करती थी, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामील अरशाद के लिए राजी हो गई। 1 साल के करीब जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के निकाह में रही, मगर चूंकि तभी मुफा मवाफ़क़त ना थी, हमेशा शुक्र मुवाफ़क़त न थी, हमेशा शक्कर शक्कर रंज रहा करती थी, गमज़दा रहती थी। रंजी रहा करती थी। यहाँ शक्कर तक रंजी। शक्कर शक्कर रंजी। रंजी हाँ, रहा करती थी। यहाँ तक कि ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि खिदमत में गमज़दा रहा करती थी। ठीक है की खिदमत में हाजिर होकर तलाक का इरादा हाजिर ज़ाहिर होकर। किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर होकर तलाक का इरादा ज़ाहिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाकर तलाक से रोका, लेकिन फिर किसी तरह मवाफ़क़त न हुई। जब वो आज़ाद हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी तसल्ली और दिलजोई के लिए उनसे निकाह करना चाहा, लेकिन उस वक़्त अरब के ख्याल में
متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے رہے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی، اس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ سورۃ الاحزاب۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے موافق 3 ہجری یا 5 ہجری میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنہ اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا، اس لیے اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدتاً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس درینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً اس کا نفاذ کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس نکاح کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث میں لکھا ہے، جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ الحدیث علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، دیکھو فتح الباری تفسیر سورۃ الاحزاب۔ اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گڑی ہوئی ہیں، جن کو بعض مسلمان مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے، وہ محض جھوٹ اور افطرا ہیں۔ ساتھ یہ محض ہوگا نا؟ جی ہاں، محض جھوٹ اور افطرا ہے۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ میں ایک سوال کر لوں، پیچھے الفاظ کے معنی پوچھنے تھوڑے سے۔ استاد جی، عقد کا کیا معنی ہے؟ عقد عقد بھی نکاح کہتے ہیں نا۔ اچھا، عقد نکاح طبی موافقت، یعنی کہ ان کی طبیعت نہیں چاہتی تھی اسے ان کے نکاح میں رہیں، آپس میں طبیعت کی وجہ سے ان کا نباہ مشکل تھا، کیونکہ نا غلام ہونا عربوں کا ایک تھا، یہ ایک ہوتا آزاد، ایک ہوتا غلام، تو غلام ہونا یہ عربوں کے اندر عیب تھا۔ اب کیونکہ یہ غلام کے بیٹے تھے اس لیے ان کی طبیعت نہیں چاہتی تھی، آزاد تھی، عرب تھی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے یا غلام کے بیٹے تھے؟ ان کے نا زید بن، یہ خود غلام تھے نا ان کے۔ استاد جی، تہرانہ رسم جاہلانہ اس زمانے میں یہ لوگ سمجھتے کہ جو ہے نا منہ بولا بیٹا ہو، وہ بیٹا حقیقت بیٹے کی طرح ہے، سمجھ گئے؟ اچھا جی، تہرانہ جو رسم منہ کا بولا مطلب کیا بیٹا ہوگا؟ ہے جی، معنی کیا ہوگا اس کا تہرانہ رسم؟ تحرینا جو دیر سے چل رہی ہو، پہلے سے چل رہی، ہاں جو مدت سے چلی جا رہی تھی، بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی نا یہ رسم۔ جی ہاں جی استاد جی، انہوں نے تو صحیح کو بھی صحیح نہیں لکھا۔ بس یہ غلطی کاتب کی، اور جو پڑھنے والوں کو دھیان ہوتا ہے کہ پڑھنے والے اس کو تعلیم سے نکالتے نہیں نکالتے۔ اچھا استاد جی، نفاذ کا کیا معنی ہے؟ نفاذ جو خود عملاً اس کا نفاذ کریں۔ ایک منٹ، کیا لکھا ہوا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نفاذ کریں، اس یعنی کا کہ نفاذ، اس کو نا نافذ کرنا، اسے خود کر کے دکھانا، عملی طور اچھا کہتے ہیں حکم کو نافذ کریں، یعنی کہ اس پہ عمل کریں اس کے اوپر۔ اچھا جزاک تو اللہ آپ علیہ خیر۔ السلام نے خود اس عمل کر کے دکھایا تاکہ رسم ٹوٹ جائے۔ جی اچھا سر، ایک آخری بس، لوگ جو ہے نا اس کے علاوہ جو لغو کیا لکھا ہوا ہے؟ لغو روایات، یہ ہے لغو روایات ہیں، لغو یعنی کہ بیکار روایات لوگوں نے مشہور کر دی، منافقین نے اور کفار کی طرف سے گھڑی ہوئی روایات ہیں،
झूठी बातें बनी हुई हैं। फिजूल जी उस्ताद जी लब का मतलब है फिजूल रिवायात। हाँ, लघु माने बेकार फजूल रिवायात। जी अच्छा उस्ताद जी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। ये सिर्फ इनकी खसूसियत थी कि एक नबी की साहबजादी, एक नबी की जोजा थी, एक नबी की साहबजादी और एक नबी की जोजा थी। यानी पहले हुजूर की कनाना। बीवी हो गई, समझ जी गए? जी जी। और हजरत यानी हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से कि उनकी बेटी हो गई, हुजूर की बीवी हो गई। पहले कनाना इब्ने अबी अल हकीक के निकाह में थी, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हजरत सईदा जवेरिया बिनत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा खुजाइया बनी अल मुसल्लत के सरदार हारिस की बेटी हैं। जंग में गिरफ्तार ये है होकर आई थी। अल मुस्तलिक, अल मुस्तलिक ये कबीले का नाम है। जी के सरदार हारिस की बेटी हैं। जंग में गिरफ्तार होकर आई थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई और उसकी बदौलत तमाम कबीला आज़ाद हो गया और उनके बाप मुसलमान हो गए। हजरत सईदा मैमूना बिन्त हारिस हलालिया रज़ियल्लाहु अन्हा अव्वल मसूद बिन उमर के निकाह में थी। उसने तलाक दे दी तो अबू रहम से निकाह हो गया। उनकी वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। मुबतलाई सफ़ा 22। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अजवाज में से हैं। उनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई निकाह नहीं किया। इसके अलावा वो बाज खवातीन से निकाह हुआ, मगर इनको आशरफ मुसाहबत हासिल नहीं हो सका, बल्कि कब्ज़ अज रुखसत ही बास से अलहदगी हो गई, जिसकी तफसील सीरत की किताबों में मज़कूर है। यानी कि अ, मुसाहबत, यानी कि उनको साथ रहने का मौका नहीं मिला, ये रुखसती नहीं हुई। निकाह हुआ, निकाह से पहले ही रुखसती से पहले ही जुदाई हो गई। मुसाहबत यानी कि वो साथ नहीं रह सकी, साथ रहने का मौका नहीं मिला। समझिए? तदादे तदादे अजवाज के मुतल्लक ये जरूरी कल तंबीह। पढ़ेंगे, ये कल पढ़ेंगे। जी जी अच्छा, ये ना फजाइल अमाल, जी समझ रहे हैं? जी जी फजाइल अमाल के अंदर में ना ये इसके ना थोड़े बहुत, यानी कि इनके ये वाकयात लिखे हैं थोड़े थोड़े से ना, जी जी हुजूर की औलाद के बारे में, बीवी के बारे में भी ये उन्होंने, शेख साहब ने थोड़ी बातें लिखी हैं। अगर वहां से मुताला किया तो इंशाल्लाह फायदा होगा। जी ठीक है। तो साथ ही गुजारिश है कि जो है ना एक तो आज आवाज से नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, नेट का है या क्या मोबाइल का मसला है। तो जिन भाइयों को नाम याद नहीं है, वो तमाम साथी इन नामों को याद कर लें। जी इंशाल्लाह। और उसके अलावा उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, इनको और हुजूर की बेटियों को इसाले सवाब भी करना चाहिए। जी इंशाल्लाह। समझे आप? जी इंशाल्लाह। हमारे शेख मौली साहब रोज़ाना बिला नागा मुस्तकिल इसाले सवाब करते हैं। हुजूर सलाम को, उनके रिश्तेदारों को, मुताल्लिकीन को अजवाज का नाम लेके, बेटियों का नाम लेके, चचाओं का नाम लेके, इस तरह इसाले सवाब करने से आदमी का इनसे, इन रूहों से ताल्लुक बन जाता है, इनकी फिर रूह मुतवज्जह हो जाती हैं। और ये इसाले सवाब बाकायदा इन हजरात की रूह को पहुंचाया जाता है, नाम लेकर हदिया पहुंचाया जाता है। तो इसकी भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करें कि रोज़ाना थोड़ा बहुत जो नफिल अमाल करते हैं ना, नफिल अमाल करते हैं, सूरह यासीन पढ़ ली, वो सूरह यासीन पढ़ने के बाद सबका नाम लेके हदिया कर दिया, या जी इंशाल्लाह। चाश के नफिल पढ़े, सर जी इशराक के अगर पढ़े, अवाबीन के। सर जी जी अगर नाम न लें और कहें